لائک کرے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اور ایک خاص کرامت جو مخدوم پاک کی ہے، کیونکہ آپ ایران سے چلے نا، سمنان ایران کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ایران سے چلے ہیں تو کئی ملکوں کا آپ نے سفر کیا ہے، اور آپ کی خاص بات یہ تھی کہ آپ جس ملک میں جاتے اللہ آپ کو اس ملک کی زبان بولنے کی طاقت عطا کرتا۔ یہ نہیں رسول اللہ آپ کو اردو کہاں سے آ گئی؟ ارے حضور اردو سیکھنے کسی مدرسے میں جائیں گے؟ خدا کی قسم، جب ان کے شہزادے کی شان یہ ہے کہ جس صوبے میں قدم رکھے اس صوبے کی زبان بولنے لگے، جس ملک میں قدم رکھے اس ملک کی زبان۔ ہم ایسے ایسے ہیرے کی کان رکھتے ہیں، ہمیں کوئی کیسے پیتل پر جو ہے وہ معاذ اللہ للچائی ہوئی طبیعت کی طرف مائل کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں، جو سونا دیکھ چکے ہیں وہ پیتل پہ کبھی فدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جوہر کی گت جانتا ہے۔ جو جوہر میں پلا بڑا ہو اسے پتا ہوتا ہے کہ جوہر کیا ہوتا ہے، اور وہ جوہری کہلاتا ہے۔ بہرحال تو میرے آقا پیدل چلنے لگے، جس خطے میں پہنچے وہاں کی زبان بولی، لوگوں کو مسلمان بھی کرتے جاتے تھے، فیضان بھی دیتے جاتے تھے، اور بہت گھومے۔ سرکار بندہ نواز سے ملاقات ہوئی، حضرت حافظ شیرازی تو انہی کے در پہ رہنے والے ایک بزرگ کا نام ہے۔ اس طرح بڑے بڑے اولیاء اللہ سے ملاقات کرتے کرتے جب بہار کی سرزمین پہ قدم رکھا اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں، تو اس وقت مخدوم بہار حضرت علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی زندگی کبھی یاد دلائیں تو عرض کروں گا، بہت بڑے بزرگ ہیں، اعلیٰ ان کا درجہ اللہ نے بہت بلندی میں عطا کی ہے۔ تو یہ اس وقت بستر پر تھے اور اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ ایک مخدوم جاتا ہے، توجہ فرمائیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ مخدوم بہار کہتے ہیں لوگوں میرے مریدوں، ایک مخدوم جاتا ہے دوسرا مخدوم آتا ہے۔ کہا کون مخدوم آتا ہے؟ کہا ایک حسینی صحیح النسب سید آنے والا ہے، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، گورا گورا رنگ ہے، اور اس گورے رنگ کی وجہ سے اس کی داڑھی بھی لال ہے، اور وہ پان کا شوقین ہے، پان کھاتا ہے تو اس کے ہونٹ پان کی خوبصورتی سے لال ہیں، اور اس کا نام محمد اشرف ہے، اور وہ حسینی سیدوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، یہ یہاں تک بتا دیا، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، یہاں تک بتا دیا۔ دیکھو اللہ والے یہ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ والوں کو یہ سب خبر ہوتی ہے، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں اولیاء سے رشتہ جوڑو، فیضان ملے گا، برکتیں ملے گی۔ آج جو تم تباہی کے دہانے پر ہو ولیوں سے دور ہونے کی بنیاد پر ہو۔ اللہ اکبر، اولیاء اللہ سے تمہیں دور کیا جا رہا ہے، جن کی کرامتیں قرآن میں بیان ہوئی، احادیث میں آئی ہے، آؤ ان ولیوں سے رشتے استوار کرے، اور کہا کہ اس کا نام یہ ہوگا، اور خبردار میری نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، وہی جو حسینی سید آ رہا ہے نا وہ سید پڑھائے گا میری نماز جنازہ۔ اور یاد رکھیں دنیا میں سیدہ فاطمہ سے لے کر اب تک جتنے غوث ہوئے ہیں وہ سب نبی کے خاندان کے ہوئے ہیں، غیر سادات کو مقام غوثیت ملا نہیں، مقام غوثیت صرف سادات کے مقدر میں ہے، صرف سادات کے مقدر میں۔ یہ رسول اللہ کے خون کی برکت ہے کہ اور لوگوں کو عبادت ہزاروں دن عبادت کر کے جو نہیں ملتا، وہ سادات نبی کے خاندان والوں کو چند دن کی عبادتوں سے وہ مل جاتا ہے۔ یہ شان ہے حضور کے خون کی، یہ تاثیر ہے رسول اللہ کے خون کی، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور مقام غوثیت کے لیے اللہ نے اس زمانے میں مخدوم اشرف کا انتخاب فرمایا تھا، کیونکہ وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اور جب آنکھیں بند کر لی وصال ہو گیا، غسل دیا، کفن پہنایا، لیکن اب جنازے کی نماز کا وقت آیا، تو نماز جنازہ کا ٹائم آیا، تو سوچا کہ پیر کی تو وصیت ہے، ڈھونڈنے لگے تو دیکھا کہ سامنے سے خوبصورت بندہ پیدل چلا آتا ہے، تو سلام کیا، پوچھا آپ کا نام محمد اشرف ہے؟ کہا جی ہاں۔ آپ سید ہیں حسینی؟ گردن نیچی کر لی، کہا کہ جی ہاں، یہ برکت بھی مجھے حاصل ہے۔ اور اس کے بعد پھر لے کر کے گئے تو کہا کہ نماز جنازہ پڑھائیے، کہا نہیں میں نہیں پڑھاتا، کہا ہمارے پیر کی وصیت ہے آپ کو پڑھانی ہوگی، کہا میں اس قابل نہیں، خدا کی قسم کیا عاجزی، کیا عاجزی ہوں، یہاں تو نماز جنازہ کے لیے جھگڑے ہیں، میں پڑھاؤں گا میں پڑھاؤں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں وصیت کر گئے ہیں،
वहां वसीयत कर गए कि उसी को पढ़ा, जिसके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुझको। लोगों अपनी सलाह करो, अल्लाह की तरफ आओ, मौला को राजी करो, उसकी तरफ बढ़ो। कुछ नहीं है दुनिया की झंझट में, कुछ नहीं है माल की लालच में, कुछ नहीं है गुनाहों की लज्जत में, कुछ नहीं है। खुदा से रिश्ता जोड़ो, वहां सारी लज्जतें मिलेगी। कहा हम नहीं पढ़ाएंगे इस काबिल अपने आप को नहीं समझते। कहा नहीं, आपके लिए तो हमारे पीर ने कहा आपको पढ़ाना होगा, पढ़ाइए, आप ही पढ़ाइए। फिर आगे बढ़े, नमाज पढ़ाई, दफन कर दिए गए। हजरत मखदूम बिहार को दफन किया गया, लेकिन जैसे उन्हें दफन किया गया, कब्र अनवर बना दी गई, हजरत मखदूम बिहार का हाथ बाहर आ गया। भाइयों, कब्र इतनी गहरी होती है कि अगर मुर्दा बढ़ा भी दे तो बाहर नहीं आता, लेकिन ये वली की शान है। सुभान अल्लाह। हाथ बाहर आया, मुरीदीन हैरान है कि यह हाथ बाहर क्यों आया है। ये सारी दास्तान हमारे यही मिलेगी, आपको अहले सुन्नत में मिलेगी, क्योंकि अल्लाह वालों की शान ही जुदा है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हादा मिन फज़ल रब्बी, हमारे रब का फज़ल है। हमारे यहाँ कैसे कैसे अल्लाह वाले मौजूद है, अल्लाह के वली, और सिर्फ हमारे यहाँ ही है ये बरकतें सिर्फ आपको यही। हाथ बाहर आ गया। जब हाथ बाहर आया है, मुरीदीन हैरान, मुतक़िदीन हैरान, सब परेशान है, ये क्या हो गया, कोई कुछ जानता नहीं। हुजूर मखदूम पाक के पास आए, और जब हुजूर मखदूम अशरफ के पास आए तो आने के बाद कहा कि हुजूर असल ये हो गया कि हमारे पीर का हाथ बाहर आ गया, समझ में नहीं आता क्यों बाहर आया। आपने आंखें बंद की, मुराकबा किया, फरमाया कि तुम्हारे पीर साहब कह रहे हैं कि रिजालुल गैब से इनको कोई टोपी या ताज मिला था, और इन्होंने वसीयत की थी कि बतौर तबर्रुक इनके कफन में रख देना, तुम हमी में गम में भूल गए, तो वही तो तुम्हारे पीर मांगते हैं कि हमारी अमानत वापस दो। तो लोगों ने कहा सही कहा आपने, वसीयत तो थी, हम भूल गए, जिंदे भूल गए, कब्र में जाने वाले को याद है। ये अल्लाह के वलियों की शान है। इन्नल्लाह अला कुल्li शैइन कदीर, अल्लाहु अकबर। जब वो ताज लाया गया और हाथ में रखा गया तो आपने हाथ अंदर कर लिया, और फिर रूहे शरफुद्दीन जैया मुनीरी मखदूम पाक पर जाहिर हुई और कहा कि मेरा एक जुब्बा है जो बतौर अमानत मैंने रखा था, ए अशरफ इसके हकदार तुम हो, इसलिए वो जुब्बा तुमको देते हैं, वो खरका तुमको देते हैं, ले लो वो खरका। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया उनके मुरीदीन से कि देखो भाई, मखदूम पाक ने मुझसे कहा कि उनका जुब्बा मुझे दे दो। कहा कि हम कैसे देंगे आपको, इतना सब कुछ देख कर भी जब देने की बात है का कैसे देंगे, हमारे पीर का जुब्बा है। कहा देखो तुम्हारे पीर की रूह ने मुझसे कहा है कि दे दो। कहा नहीं देंगे। कहा फिर एक काम करो, तुम अपने पीर का जुब्बा उठा करके लाओ, उनकी कब्र पे रख दो, वो जिसको चाहेंगे उसको मिलेगा। इसका मतलब आज से 800 साल पहले भी ईमान वालों का यही अकीदा था कि वली कब्र में जाकर भी ताकत दिखा सकता है। ये मखदूम अशरफ का अकीदा है भाइयों, ये तारिक सल्तनत मखदूम अशरफ का अकीदा है कि वली का पावर कब्र में जाने के बाद भी रहता है। का रख दो पीर की कब्र पे जुब्बा, फिर देखो वो जिसको चाहेंगे उसी को मिलेगा। जुब्बा लाया मुरीदों ने, रखा कब्र पे मुरीदों ने, जब रख दिए गए तो कहा कि अब उठाओ बारी बारी। उठा करके लाए थे ना, उठा करके जुब्बा लाए थे ना, लेकिन जब कब्र पे रखा, एक एक आकर उठाते हो जुब्बा उठता नहीं, दूसरा के उठाते उठता नहीं, तीसरा उठाते उठता नहीं। उसके बाद आखिरी में मखदूम पाक की बारी आई, जैसे फूल उठाया जाता है वैसे जुब्बा उठाने का अब यकीन आ गया। और उसके बाद जब आपने जुब्बा पहना तो उसके बाद जब जुब्बे के बाद फिर महफिल सजी, और महफिल सजने के बाद जब पढ़ने वालों ने पढ़ा तो आपको वजद आया, आलम वजद में जुब्बा उतारा और पढ़ने वालों को तोहफतन दे दिया। जब पढ़ने वालों को दिया तो लोगों ने कहा इतना कीमती जुब्बा, इतनी रूहानियत वाला जुब्बा, और आपने उठा करके पढ़ने वालों को दे दिया। पर मैं जुब्बे में जो था वो सब ले लिया है, और जो कपड़ा बचा था वो वापस कर दिया। कपड़े की कोई खुसूसियत नहीं होती, वो तो रूहानियत की खुसूसियत होती है। जो लेना था वो मिल गया। ये मेरे मखदूम है, मैं क्या क्या अर्ज करूं। इंशाअल्लाह महफिलें सजती रहेगी, बातें अर्ज की जाती रहेगी। अल्लाह इन आकाओं के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए, इनकी बरकतें हमें नसीब फरमाए, और दोनों जहान में अल्लाह इनकी गुलामी नसीब फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा का घराना